Okay, look at this here. So this is, look at this program here. This is yesterday's program. This one is today's program. Clear? So let's create a scanner class. Scanner class sc equal to new scanner in a bracket system.in. Okay. sc is equal to new scanner system.in. And here, look at this. आता मी काय करतो बघा. so how many numbers do you want in array? How many number do you want in array? n घेतला इकडे sc dot next in. So मी आता काय करतो, array allocate करतो. Integer arr equal to new integer of n. तर मी इथे n म्हणजे 5 नंबर साठी काय केलं, मेमरी allocate केली. Look at this. So 5 नंबर म्हणजे you know that in an array. So suppose this is the array here. हे बघा, हा तुमच्याकडे array असेल एखादा 1 2 3 4 5. So this is 0 1 2 3 4. This is your array. Okay, name of the array memory is arr. I starts from 0. Okay, so आता आपल्याला काय करायचं, enter element so enter elements in array, use for loop. I starts from 0, I less than arr dot length and I plus plus. I0 म्हणजे I इथे आला, हा बघा इथे. Okay, then you have 0 less than 5. Error of I equal to sc dot next in. म्हणजे काय, पहिला नंबर घ्या, arrayच्या 0 ला द्या. Okay, first number is here. Suppose number is मी घेतला इकडे काय 5. Okay, I becomes 1 1 less than 5. Next number store inside array. So I is now here. Number is suppose 6. I becomes 2 2 less than 5. Next number store inside 2 index. This is I now, and my number is here. I becomes 3 less than 5. Next number is at third index. I is here. Store the number 4. I is this one, less than length. Take the number at the array position, and suppose the number is here. Suppose 7. Loop संपला आपला. आता काय करायचं, elements in array are, परत एकदा for loop घ्या. I equal to 0, I less than array dot length and I plus plus. I0 म्हणजे I is again here. Okay, I0 म्हणजे I इथे आला परत एकदा, see this I. Okay, print your element now. Error of I becomes 1 म्हणजे I तुमचा इकडे येणार. Print this element 6. I becomes 2 2 less than 5. Print the next element. So I is now here. In this value, I becomes 3 3 less than 5. Print the next value. So your I is now here. This value, I becomes 4 4 less than 5. Print the next value. So this is the I here. Okay, so you can print your element from the basic to here. So हे झालं तुमचं काय, arrayचं accept and display. आता मी काय करतोय, I want to search the element in the array. बघा मी काय करणार, so enter the element to search in a array. आपल्याला सर्च करायचं आता. Search equal to sc dot next in. सपोज या array मध्ये मला सर्च करायचा आहे नंबर 4. I want to search the number 4. काय सर्च करायचं आहे, नंबर 4. Remember this. You have to take the for loop again. I start from 0. I less than arr dot length and I plus plus. हे बघा, I is equal to 0. Then so
So look at this, I is equal to 0, 0 less than a length picture. So 0 is less than, I is right now here, and 0, 0 less than a, आपलं length पेक्षा length is 5. इथे चेक करतोय मी, if error of I equal to search element, काय सांगितलं बघा, error of I म्हणजे ही व्हॅल्यू ही सर्चला मॅच करते का? टेल मी, ही जी व्हॅल्यू आहे ती मला सर्च करायचं आहे 4, याला मॅच करते का? नाही करत. मग काय विचारलं, अरेचा 0 इक्वल टू 5 आहे का? नाहीये. ओके, I becomes 1, 1 लेस दॅन 5, 1 इज लेस दॅन 5. ओके, I गेला पुढे. इथे ही व्हॅल्यू याला मॅच करते का? कोणाला? 4 ला नाही करत. ओके, I becomes 3, 3 लेस दॅन 5. सो नेक्स्ट व्हॅल्यू 4 ला मॅच करणार का? I is now 2 इंडेक्स, सॉरी 9 झाला. 9 is equal to 4. No, I becomes 1 again, increment by 1. हा इथे आला. This value is equal to 4. Yes, this value is equal to 4. Yes. म्हणजे काय केलं, पहिल्या एलिमेंटला चेक केलं, नाही मॅच होत, नाही मॅच होत, इथे पण नाही होत, इथे होतोय. याला म्हणतात लिनियर सर्च. इन DSA दिस इज कॉल्ड ॲज अ लिनियर सर्च. DSA मध्ये याला काय म्हणतात? लिनियर सर्च. म्हणजे इथे व्हॅल्यू मॅच झाली आपली या ठिकाणी. ओके, मग आता हे मॅच झाली, हे कसं करणार? फॉर दॅट यू हॅव टू यूज बुलियन बी विच इज फॉल्स. जर व्हॅल्यू मॅच झाली का बी करायचं आपल्याला ट्रू आणि लूपला करायचं आपल्याला ब्रेक. रिमेंबर दिस, तुमची व्हॅल्यू जर मॅच झाली, बी ला करा ट्रू, लूपला करा ब्रेक. I got the value here at this index. See this, I found the value at index 3 and my value is 4, and I want to search the value which is also 4. If both the values are same, then you have to change the data type b to the true and break the loop. So if your b is true, you have to display the message element found. Else you have to display the message element not found. ओके, जर बी ट्रू झाला तर सांगायचं इलेमेंट फाउंड, आणि बी जर नाही ट्रू झाला तर सांगायचं इलेमेंट नॉट फाउंड. जर बी व्हॅल्यू ट्रू झाली, इनिशियली बी फॉल्स आहे ना आपल्याकडे, जर बी ची व्हॅल्यू ट्रू झाली त्याला म्हणायचं इलेमेंट फाउंड, आणि बी ची व्हॅल्यू जर ट्रू नाही झाली तर सांगायचं इलेमेंट नॉट फाउंड. जर इलेमेंट नाही मिळाला तर. हा कोड कळतोय का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय एव्हरीवन. सो डू यू अंडरस्टँड दिस? दिस इज कॉल्ड एज लिनियर सर्च. दिस इज कॉल्ड एज द लिनियर सर्च. म्हणजे पहिल्या लोकेशनला इलेमेंट आहे का? नाही. दुसऱ्याला आहे का? नाही. तिसऱ्याला आहे का? नाही. चौथ्याला आहे का? येस. इफ इलेमेंट इज फाउंड, ब्रेक द लूप. सो बी बिकम्स ट्रू अँड ब्रेक द लूप. इफ बी इज ट्रू, इलेमेंट फाउंड, अदरवाइज इलेमेंट नॉट फाउंड. आता मला एक याच्यात असं पाहिजे की इलेमेंट कोणत्या लोकेशनला मिळाला ते प्रिंट व्हायला पाहिजे. सो कॅन एनीबडी एक्सप्लेन मी? ओके, सांगतो वेट. इथे मला असं पाहिजे की इलेमेंट कोणत्या पोझिशनला मिळाला. कोणी सांगू शकेल काय करावं लागेल? लिसन, इलेमेंट कोणत्या पोझिशनला मिळाला तेवढं तुम्हाला प्रिंट करायचंय. इलेमेंट कोणत्या पोझिशनला मिळाला हे प्रिंट करायचंय. कॅन एनीबडी टेल मी द लॉजिक हिअर, व्हॉट टू ऍड इन माय कोड? बघा बरं, सांगा चॅट बॉक्स मध्ये. आता इलेमेंट कोणत्या पोझिशनला मिळाला ते सांगायचंय. ओके, गुड. तसं पण करता येईल आपल्याला. हे बघ, बरोबर आहे तू बोलली तशी. एक मी LOC घेतो. ओके, LOC म्हणजे लोकेशन. ओके, तर एक लक्षात ठेवायचं, जावा मध्ये ना जे लोकल व्हेरिएबल असतं याला म्हणतात लोकल व्हेरिएबल. या लोकल व्हेरिएबलला ना काहीतरी व्हॅल्यू द्यावी लागते, अशी 0. ठीक आहे. आता हा जो LOC आहे, आय पण प्रिंट करता येईल. व्हेरी गुड श्रुती. फक्त आय मी लोकली डिक्लेअर केलाय. ओके, फक्त मी काय करतो आता बघ, इथे काय करतो, LOC इक्वल टू I+1 घेतला. हे कळलं का? LOC इज इक्वल टू I+1. हे समजलं का? LOC इज इक्वल टू I+1.
कारण की जर आपल्याला इलेमेंट आहे तो जर मला थर्ड इंडेक्सला मिळाला तर त्याची पोझिशन 4th आहे, 1 2 3 आणि 4. म्हणून मग आपण प्रिंट करताना काय करतोय i+1 घेतो. सो इथे आलं इलेमेंट फाउंड, इथे लिहिणार आहे आपण ऍट, ओके, LOC, element found at LOC, okay, location, element found at LOC location, otherwise element not found. Let's compile a code. Five numbers 10 20 30 40 50. Enter element to search. I want to search 30. Element found at third location. Element found at which location? Third location. Okay, element found at which location? Third location. सो आता मी काय करणार आहे हे बघा, या प्रोग्रामला मी आता इथे काय चेंज करतो, लुक ॲट दिस. इथे ना स्टार्टिंगला एक काम करणार आहे, हियर आय एम गोइंग टू ऍड 1 फॉर क्रिएट ॲरे, 2 फॉर डिस्प्ले ॲरे, 3 फॉर सर्च ॲरे, ओके, 4 फॉर yes wait 4 for काय करायचंय, insert the new value in the array, 6 for delete the value from the array, and sorry 6 nahi, half 5 5th day, and the 6th one is sort array. तर असं आपल्याला array ऑपरेशन आपण करणार आहे आता. so enter your choice. इथे घेतलंय choice, ch equal to sc.next int. आता जर मी चॉईस घेतली 1, ठीक आहे, काय घेतलं चॉईस 1, तर इथे आपण लिहिणार आहे स्विच मध्ये, जर चॉईस तुमच्याकडे 1 असेल तर तुम्ही एक काम करा, क्रिएटचा कोड करा. हा क्रिएटचा कोड आहे, हा वाला कोड. केस 1 मध्ये याला ब्रेक करूया, अँड देन यू हॅव टू ऍड अ कोड फॉर क्रिएट. आणि एक प्रॉब्लेम होतो की हा लोकल व्हेरिएबल तयार होतो. लोकल म्हणजे काय, तो फक्त याच ब्लॉक मध्ये यूज होतो. सो डू वन थिंग, हे असं नका करू, इथे फक्त याला कट करायचं, इथे ARR ठेवायचं, डिक्लेरेशन इथे वर लिहायचंय बघा, इथे इक्वल टू नल. ओके, सो हा झाला. इथे मी 5 इलेमेंट क्रिएट केले. 5 इलेमेंट बघा, लक्ष दे इकडे, कोणी विचारलं, क्षितिजा लक्ष दे इकडे, काय सांगितले ते. इथे फक्त आपण काय केलं, एक मेनू तयार केला, 1 फॉर क्रिएट, 2 फॉर डिस्प्ले, 3 फॉर सर्च. एंटर युअर चॉईस. जर चॉईस 1 असेल तर हाऊ मेनी नंबर डू यू वॉन्ट. आता मी सांगितलं मला किती नंबर पाहिजे, 5 नंबर. मग 5चा ॲरे बनवला, हा बघा. सो दिस इज युअर ॲरे नाव. हा बघ, दिस इज द ॲरे. ॲरे आपण बनवला इथे 5चा. ओके, एंटर इलेमेंट इन ॲरे. मग I0 घेतला, 0 लेस दॅन 5 पेक्षा. ओके, मग I0 करायचा, हा बघा आय इथे घ्या, तो लेस दॅन 5 पेक्षा. ठीक आहे, मग पहिला नंबर घ्या, ॲरेच्या 0ला स्टोअर करा. हा झाला पहिला नंबर, सपोज 5 6 घेतला, आय बिकम्स 1 1 लेस दॅन 5. पुढचा नंबर घ्या, 1 ला द्या, आय आला इकडे, नंबर आला इथे, सपोज 9. आय झाला 2 2 लेस दॅन 5. नेक्स्ट नंबर घ्या, 2 ला द्या, नंबर घेतला इथे, सपोज 4. आय झाला 3 3 लेस दॅन 5. पुढचा नंबर इकडे आला, हा झाला ऑलरेडी आय इज हियर. नेक्स्ट नंबर इज सपोज इथे घेतलाय मी 7. and the last one is I is here and number is suppose 3. असे नंबर टाकलेत मी. सो दिस इज माय इन्सर्ट ॲरे कोड. ब्रेक काय करतो बघ, हा जो ब्रेक होता हा इथे असणार आहे केस 2. ठीक आहे, हा डिस्प्लेचा कोड आला आता केस 2 मध्ये. दिस इज डिस्प्ले कोड. डिस्प्ले म्हणजे काय, आय स्टार्ट फ्रॉम 0 0 लेस दॅन 5. 0 ला प्रिंट करा म्हणजे 6. मग आय झाला 1 1 लेस दॅन 5.
मग 1 ला प्रिंट करा म्हणजे 9, मग 4, मग 7, मग 3. दिस इज डिस्प्ले कोड. ठीक आहे. आणि आता आपण ऍड केला तिसरा कोड कोणता, सर्चिंगचा. सो दिस इज अ सर्चिंग कोड. त्याच्यात काय केलं बघा, याला म्हणतात लिनियर सर्च. डीएसए मध्ये याला म्हणतात लिनियर सर्च. मग तुम्हाला बायनरी पण सांगतो मी, थांबा. दिस इज कॉल्ड एज अ लिनियर सर्च. ठीक आहे. एंटर इलेमेंट टू सर्च. आता या ऍरे मध्ये मला 7 नंबर सर्च करायचा आहे. ठीक आहे. सर्च करा कोणाला, 7 ला. ठीक आहे. सर्च आपण करूयात कोणाला, 7 ला. ठीक आहे. काय करायचं बघा, एंटर द नंबर सर्च इक्वल टू 7. ही फॉल्स आहे, आपला लोकेशन 0 आहे. आय सध्या 0 घेतला मी, हा बघा आय इथे आहे 0 कडे. ओके. 0 लेस दॅन आहे आपला कितीपेक्षा, नंबर ऑफ इलेमेंट. आय हॅव 5 इलेमेंट. मग 0 चा नंबर 7 मॅच होतोय का, हा 7 आहे का, नो. आय बिकम्स 1. 1 लेस दॅन आहे आपला किती, 5 पेक्षा. मग 1 ला हा सर्च मॅच होतोय का, आय आला इकडे, हा 6 मॅच होतो का, ओके नो. आय झाला 2. 2 लेस दॅन आहे आपला कितीपेक्षा, 5 पेक्षा. सो आय इज राईट नाव हिअर at index 2. This is equal to 7. No. So I plus plus I is here. This is equal to 7. Yes. Element found. Element match झाला. तर मी काय केलं, I कुठे आहे बघा, I 3 कडे. I is right now 3. मग 3 plus 1 म्हणजे लोकेशन 4. 3 plus 1 लोकेशन झाली 4. याला केलं ट्रू. नीट आहे का, I plus 1 म्हणजे हा झाला माझा 4. सॉरी हा I3 आहे, कारण की माझा इलेमेंट मला 3 ला मिळाला. 3 plus 1 म्हणजे हा झाला 4. ओके. बी ला तुम्ही ट्रू केलं, लूपला ब्रेक केलं. लूप ब्रेक केला म्हणजे जर बी ची व्हॅल्यू ट्रू झाली, इलेमेंट फाउंड ऍट एलओसी. एलओसी म्हणजे इतक्यात मी सांगितलं किती झालाय तो, 4. 4th लोकेशन. हे कॉन्कॅटिनेशन म्हणतात त्याला, की जो व्हेरिएबल असतो तो प्लसच्या पुढे आणि इथे परत काहीतरी स्ट्रिंग ऍड केली मी. इलेमेंट फाउंड ऍट 4th लोकेशन. Element found at the 4th location. Okay, that's it. This is the way you will get your element in the array. Okay, so now case number, look at this. Case number 4 means I'm going to suppose case number 4 म्हणजे काय करायचंय, याला चेक करा तुम्ही इथे वर. डिस्प्ले झालं. ओके सर, पहिले एवढा चेक करू आपण रन करून, थांबा. लेट मी रन दिस कोड फर्स्ट. केस नंबर 4 आता साठी insert new value in array. Case number 5. Okay, yes. Okay, इथे लिहिणार आहे मी. So delete the value from the array. इथे लोकेशन तयार करायच्या ऐवजी आपण जर i+1 करून डायरेक्ट लोकेशन काउंट करू शकतो का, यामुळे एक व्हेरिएबलची मेमरी. व्हेरी गुड अनुष्का, बरोबर आहे. दॅट्स राईट. ते पण बरोबर आहे तुझे म्हणते ते. फक्त मला एक काम करावं लागेल. हा जो आय मी इथे डिक्लेअर केलाय ना, हा इथे न डिक्लेअर करता तो लोकल झालाय. इथे आय लिहिणार फक्त, अँड देन आय हॅव टू डिक्लेअर द आय हिअर समवेअर. हे बघ इथे असा. इनिशियली त्याला काहीतरी व्हॅल्यू दे, आणि इथे मग तो एक काम करायचं, सगळीकडनं हे काढून टाकावं लागेल डिक्लेरेशन. आता जर तुला इलेमेंट हे नाहीच घेतलं मी, ठीक आहे, हे नाही लिहिलं पूर्ण, फक्त बी ट्रू करून दे. खरं मग बीची पण गरज नाहीये, मी सांगतो काय ते. हे बघ, जर पहिल्यांदा राहू द्या बी, इथे मी लिहिणार फक्त ब्रॅकेटमध्ये i+1. हे सुद्धा व्हॅलिड आहे. मग म्हणजे जर 3rd इंडेक्स असेल तर 4th लोकेशन, 4th इंडेक्स असेल तर 5th लोकेशन. कळलं का हे? कारण की तुमचा आय कुठे ब्रेक होतोय, 3 ला. मग 3+1 आय कुठे ब्रेक होतोय तुमचा, 3rd पोझिशनला. सो 3+1. ठीक आहे, 3+1 असं येतं ते. राईट, समजलं नाही तुझा डाऊट? बरोबर आहे. ओके, म्हणजे एक व्हेरिएबल आपल्याला कमी लागेल इकडे. ठीक आहे. सो पण आता मग माझ्याकडे अजून एक ऑप्शन होतं. जर अजून एक व्हेरिएबल कमी करायचं असेल तर हे बुलियन पण नाही घ्यायचं. मग काय होतं माहितीये, ही बुलियन नाही घेतल्यामुळे
सपोज आय कुठेतरी ब्रेक होतो. जर तुमचा आय हा हे बघा असं करू शकतो आपण. जर आय ग्रेटर दॅन असेल इक्वल टू 0 पेक्षा, ठीक आहे. पण एक महत्वाचे अँड आय जर लेस दॅन आहे किती पेक्षा, जर आपण टाकले अरे डॉट लेंथ 5 असेल, ओके, सो 0 पेक्षा ग्रेटर आहे पण मग 5 पेक्षा कमी आहे, तरी सांगता येईल इलेमेंट फाउंड. कारण की जर तुमचा आय हा 0 मला जर इलेमेंट मिळालाच नाही तर मे बी आय माझा कुठे जाणार. सपोज इलेमेंट नाहीच मिळाल्यावर आय तुमचा 5 कडे जाणार. ओके, 5 कडे जाणार म्हणजे लूप ब्रेक झालंच नाही. आय ग्रेटर दॅन 0 आहे पण 5 हा लेस दॅन नाहीये ना 5 पेक्षा, म्हणून मग एल्स मध्ये जाईल इलेमेंट नॉट फाउंड. हे कळलं का? म्हणजे बुलियनची पण गरज नाहीये. सगळ्यांना कळतंय का मी काय केलं ते? प्लीज रिप्लाय. इफ यू यूज दिस लॉजिक तर तुम्हाला हे सुद्धा लिहिण्याची गरज नाहीये. क्लिअर? बुलियन कसं काढलं म्हणजे बुलियन काय केलं आपण, हे बघ, जर आय इंडेक्स मला जर इलेमेंट मिळाला तर माझं आय इंडेक्स या रेंजच्या मध्ये असेल. 0 पासून ते त्याची लेंथ 5 आहे, 5 च्या मध्ये असणार आहे. जर आय इंडेक्स याच्यामध्ये आहे कुठेतरी 0 to 5 च्या मध्ये, जर आय इंडेक्स ही 0 to 5 च्या मध्ये असेल तरच आपण सांगणार इलेमेंट फाउंड. जर आय इंडेक्स 0 to 5 च्या मध्ये नाहीये, 5 पेक्षा वरच जाईल, जर आपल्याला इलेमेंट नाही मिळाला तर मग इथे एल्स मध्ये जायचं, इलेमेंट नॉट फाउंड प्रिंट करायचं. एल्स मध्ये जायचं, इलेमेंट नॉट फाउंड काय करायचं, प्रिंट करायचं. ओके, मग बुलियनची गरज नाही राहत. ठीक आहे, पण बुलियन तुम्हाला शिकवायचंय म्हणून मी सांगितलं कीप द बुलियन हिअर ऍज इट इज. असं बी ट्रू राहिला इथे, यू कॅन पुट दिस बी ॲज अ ट्रू हिअर. बी ट्रू असेल तर इलेमेंट फाउंड आणि बी नसेल टू द इलेमेंट नॉट फाउंड. दॅट्स इट. आणि इथे आय प्लस 1 करून द्या. आय म्हणजे इंडेक्स 3 होती, 3 प्लस 1 म्हणजे 4th लोकेशन. 3 प्लस 1 म्हणजे काय, 4th लोकेशन. दॅट्स इट. ओके, सगळ्यांना कळलं नाही? प्लीज रिप्लाय करा सगळ्यांनी म्हणजे मला पुढे जायला. एव्हरीबडी प्लीज टेल मी. व्हॉट अबाउट अदर्स? प्लीज रिप्लाय. सो आता मला काय करायचंय, हा जो प्रोग्राम आहे ना याला आपल्याला जरा म्हणजे कंटिन्यू करायसाठी इथे मी काय करतो बघा, जस्ट ऍड दिस कोड इनसाइड अ लूप. इथे डू लिहिलं आपण, काय लिहिलं, डू अँड एंड ऑफ द स्विच, दिस एंड ऑफ द स्विच. इथे लिहायचंय तुम्हाला वाईल. इथे विचारणार आहे मी, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, प्रेस 1. ठीक आहे, सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट. सी एच इक्वल टू 1 असेल ना तर काय करायचं तुम्हाला बघा इथे. ओके, सी एच इक्वल टू 1 असेल तर ठीक आहे, तर प्रोग्राम कंटिन्यू होणार, नसेल तिथे बाहेर येणार आपण असं. थँक्यू असं प्रिंट करणार. क्लिअर? लेट्स कंपाइल अ कोड. पण देयर इज सम एरर राइट नाउ. So I no need to declare again because already declare केलाय वर. Right click, run as application. See this one for create. How many numbers do you want? I want 5 numbers. 10, 20, 30, 40, 50. Continue, yes. 2 for display. Element display. Okay, do you want to continue? Yes. So 3 for search. Search the number 30. Element found at third location. आलं की नाही? Element found at third location. Do you want to continue? Yes. Okay, let's go for the next one. Insert the new value in the array. Insert the new value in the array. पण आता प्रॉब्लेम काय, माझा जो array ना तो साईज त्याची लिमिटेड आहे. जर तुम्ही इथे 5 दिलं असेल तर तुमच्याकडे array हा फक्त 5चाच बनणार. आता मला इथे दुसऱ्या लोकेशनला नवीन व्हॅल्यू टाकायची आहे, या लोकेशनला. सो आय डोंट हॅव द इनफ स्पेस हिअर बिकॉज माय array साईज इज ओनली ऑलरेडी फक्त किती आहे ती 5 आहे. आता काय करणार आपण त्यासाठी? ओके,
So what should I do now? Listen. So for that, now what I'm doing, initially I'm taking my array, look at this, new integer of 20 size. Array घेतानाच मी 20 चा घेतोय. याचा अर्थ हा array असा कंटिन्यू होणार. ओके, आणि इथे 5 6 7 8 आणि हा सपोज 19. array घेताना मी कितीचा घेतला? 20 चा घेतला. तर my array is now 20 size. array किती आता 20 साईजचा आहे. आता काय करायचं आपल्याला? हे 20 मध्ये लक्ष द्या. 1 for create, 2 for display. ओके, 1 for create, 2 for display. चॉईस 1. इथे आल्यावर किती एलिमेंट पाहिजे ते तुम्ही विचारा. इथे मेमरी नका अलोकेट करू. डोंट अलोकेट द मेमरी. मेमरी इज ऑलरेडी अलोकेटेड नाउ फॉर 20 एलिमेंट्स. तुम्ही सांगा किती नंबर पाहिजे. आय सेड आय वॉन्ट 5 नंबर. फक्त n पण लोकल नका ठेवू. आय वॉन्ट दिस n ऑल्सो इन अ ग्लोबल लोकेशन हिअर. ओके, मग इथे सांगितलं किती नंबर पाहिजे. आय वॉन्ट 5 नंबर्स. माय array size is 20. I want only 5 numbers. So इथे घेतला n is equal to 5. n is equal to 5. Remember this. म्हणजे नंबर 5च घेतले पण array तुमचा 20 चा आहे. सो एंटर इलेमेंट आता लेंथ पर्यंत नाही घ्यायचे. इलेमेंट आता n पर्यंत घ्यायचे. डिस्प्ले करताना पण आता n पर्यंत डिस्प्ले करा. बिकॉज n म्हणजे 5च इलेमेंट डिस्प्ले करायचे. कारण की जेवढे ऍक्सेप्ट केले तेवढेच करा ना 5 पर्यंत. हे कळलं का सगळ्यांना? येस ऑर नो? प्लीज रिप्लाय. एव्हरीबडी प्लीज रिप्लाय. दिस इज क्लिअर? 5च इलेमेंट घ्या आणि 5च इलेमेंट डिस्प्ले करा. पण array 20 साईजचा आहे. क्लिअर? येस ऑर नो? This line is very important, everybody. Your array size is 20, but we are taking only 5 numbers. Please tell me, everyone. हे कळलं सगळ्यांना? array ची साईज 20 आहे, पण एलिमेंट घेताना मी 5च घेतलेत. array size is 20, but I have only how many element? 5 element. Clear? Okay. So, मग आता काय करायचं आपण बघू इथे. Your array size is 20, but right now you have taken only 5 numbers. मग आता क्वेश्चन काय बघा. Insert the new value in the array. Okay, insert here messages, enter the new value and location for new and location. Suppose enter the new value and location म्हणजे काय. मी जर सांगितलं मला काय करायचंय, LOC इक्वल टू थर्ड लोकेशनला. ओके, listen now. I want to insert a value 3. I want to insert the बघा न्यू व्हॅल्यू काय, लक्ष द्या. लोकेशन 3 ला न्यू व्हॅल्यू इज इक्वल टू सपोज 10 and LOC is equal to 3. याचा मिनिंग काय? ओके, याचा मिनिंग काय? सो आय वॉन्ट टू इन्सर्ट हिअर. या ठिकाणी मला नवीन व्हॅल्यू टाकायची इथे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू? 10 and लोकेशन इक्वल टू 3. म्हणजे इथे यायला पाहिजे. आता एक मला सांगा, इफ यू वॉन्ट अ न्यू व्हॅल्यू हिअर. ओके, प्लीज आस्क मी काय रिपीट करायचं ते. आय डिडंट गेट एक्झॅक्टली युअर क्वेश्चन बिकॉज ओके. सो whenever you are telling me ki repeat, so please tell me where is the doubt. Okay, everybody. So whenever you have any questions, so please tell me the where is the doubt, in which line or which part. कारण की मी बराच कोड एक्सप्लेन केलेला असतो, राईट? ठीक आहे. तर सध्या आपण काय केलंय, 20चा ॲरे घेतलाय आपण. ॲरे काय साईजचा घेतला मी? 20 साईजचा. लिसन, एक सेकंड. परत दाखवते, एक सेकंड. हो, आपण काय करूयात आता, आपण इकडे ॲरे घेताना सिरियस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 असं करत करत शेवटी 19 पर्यंत अरे घेतलाय आपण. ठीक आहे. अरेचं नाव आहे ARR. अरे आपला 19 पर्यंत, रिमेंबर दिस. ओके. त्या 19च्या अरे मध्ये आपण काय करतोय आता की इथे अरे घेताना मी वर घेतला, इथे 20 पर्यंत घेतलाय, पण त्यात किती एलिमेंट पाहिजे इथे विचारलं मी. आय वॉन्ट 5 नंबर, म्हणजे देताना आपण n साईज दिली, n इक्वल टू 5. मग 5 म्हणजे आपण एवढेच एलिमेंट टाकणार आहे 4th इंडेक्स पर्यंत. याला हायलाइट करतो मी. सध्या मी एलिमेंट टाकताना एवढेच टाकणार आहे बघ इथपर्यंत. क्लिअर. पण अरे 20 पर्यंत आहे. मग आता त्यात मी काय केलं, एलिमेंट ऍड केले आपण ऑलरेडी. सपोज 10 20 30 40 50. आता क्वेश्चन काय होता की न्यू व्हॅल्यू इन्सर्ट करा. आय सेड न्यू व्हॅल्यू सपोज 25 अँड लोकेशन इज इक्वल टू 3. म्हणजे काय, मला काय करायचं बघ इथे की मला तिसऱ्या लोकेशनला नवीन व्हॅल्यू ऍड करायची 25. मग ती कशी करणार, त्यासाठी आपल्याला अरेचा जो n आहे त्याचा -1 म्हणजे इथे ह्या व्हॅल्यूला इकडे शिफ्ट करावा लागणार. म्हणजे आय इथे घेतला मी आधी. हे बघ, आय इज इक्वल टू n-1. सो आय इज राईट नाऊ 5-1. सो शिफ्ट दिस व्हॅल्यू टू ही वाली व्हॅल्यू. ही जी व्हॅल्यू तुम्हाला दिसते इथे, हे बघा. ठीक आहे. वन सेकंड. शिफ्ट दिस व्हॅल्यू टू दिस पोझिशन. आय मायनस आय आला इकडे, ही व्हॅल्यू शिफ्ट करायची पुढे. आय मायनस आय इज नाव हिअर. ही व्हॅल्यू शिफ्ट करायची पुढे. किती वेळ शिफ्ट करायची, जोपर्यंत आय तुमचा 2 पर्यंत येत नाही तोपर्यंत, इथपर्यंत. म्हणजे तुम्हाला ही लोकेशन एम्प्टी मिळाली. हे समजलं का? येस ऑर नो? ते ग्लोबल का डिक्लेअर केलं मी, बिकॉज मला इथे आधी फक्त 5च नंबर घेतले होते आपण आधी 5च नंबर घेतले होते. क्लिअर. मग इथे लोकल डिक्लेअर होतं. पण आता ग्लोबलचा उपयोग काय असतो, जर आपण 20 आधी डिक्लेअर केले, आपण युजरला विचारलं किती नंबर पाहिजे, 5 नंबर. युजर इज सेइंग आय वॉन्ट 5 नंबर. पण नंतर मला त्यात एखादी एलिमेंट इन्सर्ट करायचं आहे. नंतर मला काय करायचं, सुरुवातीला मी 5च नंबर घेतले, पण आता पुढे जाऊन मला नंबर इन्सर्ट करायचा इथे. ठीक आहे. आता आपण काय केलं, न्यू व्हॅल्यू 25 लोकेशन इक्वल टू 3. मग आता कसं करणार, एंटर न्यू व्हॅल्यू अँड लोकेशन. तर बघूया आता. इंटिजर न्यू व्हॅल्यू इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन. इंटिजर loc इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन. आता याचं लॉजिक काय सांगतं की तुम्हाला जर नवीन व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची आहे, ओके, आणि एका पर्टिक्युलर लोकेशनला इन्सर्ट करायची. सो आय वॉन्ट टू इन्सर्ट 25 ॲट लोकेशन 3. मग काय करणार, टेक द फॉर लूप घ्या. आय इज इक्वल टू n-1. n किती होता, 5 होता. n इज 5. 5 - 1 म्हणजे काय होईल बघ, i इक्वल टू 4. i इज बिकम 4. ओके. मग आय जोपर्यंत ग्रेटर दॅन आहे LOC पेक्षा, तोपर्यंत आय करा मायनस. म्हणजे काय, 5-1 म्हणजे आय इज राईट नाव 4. ओके. इथे लिहितो मी 4 ग्रेटर दॅन आहे का आपला LOC म्हणजे आय वॉन्ट थर्ड लोकेशन, तिसरी लोकेशन बरं का. LOC म्हणजे 3. LOC इज 3. सो 4 इज ग्रेटर दॅन 3. येस आहे. मग काय करा, अरेच्या i+1 मध्ये तुम्ही अरेची आय व्हॅल्यू शिफ्ट करा. म्हणजे आय इलेमेंट विल शिफ्ट टू i+1 पोझिशन. आय मायनस आय बिकम 3. 3 इज इक्वल टू 3. ओके. मग 3 ची व्हॅल्यू 3+1 ला शिफ्ट करा. आय इज नाव हिअर. ही व्हॅल्यू शिफ्ट करायची इथे. आय बिकम्स 2. 2 ग्रेटर दॅन 3. नो. स्टॉप द लूप. पण हे चुकलं, मला तर इथे पाहिजे होती लोकेशन. मग तुम्ही लूप लिहिताना लोकेशन -1 सांगायला पाहिजे. ओके. लूप लिहिताना यू शुड से दॅट लोकेशन -1. म्हणजेच काय, जर तुमची लोकेशन 3 याचा अर्थ इंडेक्स 2 आहे. इफ युअर लोकेशन इज 3 इट मीन्स इंडेक्स 2 पर्यंत मला जायचंय. आता 2 इक्वल टू 2 मॅच झाला आय मायनस केल्याने. आय मायनस 2 इक्वल टू 2. शिफ्ट दिस व्हॅल्यू टू 2+1. इथं आली. आय परत बिकम्स हिअर 1. 1 ग्रेटर दॅन 2. नो. 1 greater than 2. No. Stop the loop.
हे काय केलं कळलं का मी? 1 greater than 2 हे बघा I झाला 1. इट मीन्स या लोकेशनला आय कॅन इन्सर्ट द न्यू व्हॅल्यू. इट मीन्स आय कॅन इन्सर्ट न्यू व्हॅल्यू हिअर. एव्हरीबडी अंडरस्टूड? येस ऑर नो? म्हणजे मी ती पोझिशन क्रिएट केली जिथे मला नवीन इन्सर्ट करायचा एलिमेंट. समजलं का नाही? प्लीज रिप्लाय एव्हरीवन. सो इथे आपल्याला नवीन व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची आहे, ती लोकेशन आपण क्रिएट केली. सो वन्स यू गॉट दॅट लोकेशन, सो बघा इथे आय मी n-1 ला घेतलेला, म्हणजे आय मी इथे एंडला घेतला होता. 4 ला ही व्हॅल्यू पुढे घ्या, आय मायनस करा, ही व्हॅल्यू पुढे घ्या, आय मायनस करा, इकडची व्हॅल्यू इथे घेतली. इथे गेल्यावर आय स्टॉप झाला. आता काय करायचं? सो ARR ऑफ i+1 इज इक्वल टू न्यू व्हॅल्यू. सो याचा अर्थ काय झाला? i+1 मध्ये 1 + 1 2 मध्ये 25 इज इन्सर्टेड. Here is the new value inserted. Look at this. New value is inserted. आणि आता तुमच्याकडे 5च एलिमेंट होते आतापर्यंत, बिकॉज n was 5. Now the size of n becomes 6. आता हा एलिमेंट मी इन्सर्ट का करू शकलो? इकडे बघ अनुष्का, तुला जो डाऊट होता की हा एलिमेंट मी इन्सर्ट का करू शकलो इथे, बिकॉज द रिझन इज दॅट, कारण की मी ॲरे ग्लोबल डिक्लेअर केला 20चा. जर हा मी 20चा डिक्लेअर नसता केला, जर मी हा 20चा डिक्लेअर नसता केला, हा 5च ठेवला असता, तर आपल्याला चान्सच नाहीये इन्सर्ट करायला. क्लिअर? रेकॉर्ड इन्सर्ट करायला, व्हॅल्यू इन्सर्ट करायला आपल्याला चान्सच नाहीये. म्हणून मी ॲरे इथे ग्लोबली डिक्लेअर केला 20चा, आणि मग युजरला विचारलं किती नंबर पाहिजे. मॅक्झिमम नंबर वी हॅव 20. मग त्याने 5 नंबर घेतले, 5 डिस्प्ले होतील, मग 5 मध्ये सर्चिंग होईल. मग तुम्ही सांगितलं की मला एक नवीन नंबर इन्सर्ट करायचा आहे त्या ॲरेमध्ये. मग तो इन्सर्ट करताना तुम्हाला शेवटच्या एलिमेंटला पुढे शिफ्ट करावं लागेल. सेकंडला असता त्याच्या पुढे, त्याच्या मागच्याला त्याच्या पुढे, असं करत करत आपल्याला ती लोकेशन मिळाली. त्या लोकेशन मध्ये मी इथे व्हॅल्यू इन्सर्ट केली, आणि मग n ची व्हॅल्यू आता 6 झाली. जर तू आता डिस्प्लेला प्रिंट केलं तर यू विल गेट 6 व्हॅल्यू. चेक द आउटपुट. चेक द आउटपुट नाव. Okay, so here is a create now. 5, 11, 10, 20, 30, 40, 50. Do you want to create? Yes. 2 for display. Do you want to continue? Yes. काय पाहिजे? 4 for insert. 25 ला इन्सर्ट करा पोझिशनला. न्यू व्हॅल्यू इन्सर्टेड. Do you want to continue? Yes. Check the 2. See this 25 here. आला की नाही? Yes or no? 25 आला की नाही? Tell me. सगळ्यांना कळलं का 25 कसा आला? प्लीज रिप्लाय. ओके, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू? नो. थँक्यू. तर मी तुम्हाला आता एलिमेंट इन्सर्ट करून दिला इथे 25. तुम्हाला काय करायचंय? तुम्हाला काय करायचं? हा एलिमेंट डिलीट करायचा आहे सपोज. सो त्याच्या पुढच्या केसमध्ये काय करायचंय तुम्हाला? दिस इज द होमवर्क फॉर यू. की केस नंबर 5 मध्ये एंटर location to delete value from the array. So add some code here. Okay, ज्याच्यात तुम्हाला काय करायचं, ही व्हॅल्यू डिलीट करायची पोझिशन 3 ची. याला डिलीट करणार तर पुढची व्हॅल्यू मागे घ्यावी लागणार. ही पुढची व्हॅल्यू परत तुम्ही मागे घेणार. ही व्हॅल्यू इथे जी दिसते ही परत तुम्ही मागे करणार. याला म्हणतात डिलीट एलिमेंट. तुम्ही करणार की नाही? टेल मी. याला म्हणतात array operation. This example is called as what? Array operation. 1 for create, 2 for display, 3 for search, 4 for insert new value, 5 for delete the value. Okay, and here I'll add one more thing. Case number 6. Okay, इथे add करणार आहे आपण sorting. So, but I am expecting this code from you today. Once you complete this, so please. So once you complete this, please share your output on the group. Chalo, I'll stop here and we'll connect in next lecture. Okay.